Can you see the screen? Yes, sir. This is the book, right? We prepared that. So the the business has two objectives, primary objectives and secondary objectives. So any information gap, or do you want me to discuss a little bit about it, or do you want me to escape that? স্যার একটু ডিসকাস করা যায়, একটু Okay. ডিসকাস করলে ভালো হয়। Okay, nice. So every business means what? Why you want to do business? Before saying that, I just want you to keep that in your mind that I'll ask you doesn't mean you have to give the answer, and don't take it pressure. Just to get interactive. Okay. The class should be interactive. So that's why I just wanted to know your idea. It doesn't have to be necessarily by like, feedback or answer should be as absolutely accurate. Okay. সো এরকম কিছু না, জাস্ট যদি আপনি যে জানতে চান বা জানেন কিছু, জাস্ট লেট আস নো। ওকে, তাহলে একটা ব্যবসা কেন করা? হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট? হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট ফ্রম দ্য বিজনেস? Profit gaining. প্রফিট, রাইট? আমি তো ব্যবসা করার জন্য তো ডেফিনেটলি আল বি ডুইং মাই বিজনেস বিকজ অফ কি? প্রফিট, তাই না? প্রফিট ছাড়া ব্যবসা করবো না। তাহলে আমার ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট প্রাইমারি অবজেক্টিভ কি? Profit প্রফিট gaining. করা। গেইনিং অ্যাবসলিউটলি প্রফিট। প্রফিট। গেইনিং প্রফিট মিনস গেইনিং। প্রফিট মানেই হচ্ছে কি? কিছু জি পাওয়া। স্যার। তার মানে কি? প্রাইমারি প্রাইমারিলি অবজেক্টিভ হচ্ছে আমার কি করা? আমার প্রফিট করা, তাই না? মানে হচ্ছে কি প্রফিট ইন টার্মস অফ কি? ইন টার্মস অফ মাই ফার্স্ট অবজেক্টিভ ইজ টু আর্ন প্রফিট, তাই না? ইয়েস স্যার। Isn't it? So this is my primary objectives. But আমার কোম্পানিতে শেয়ার হোল্ডারের, ধরেন আপনি ইউ ওয়ান্ট টু ইনভেস্ট ইন এ কোম্পানি, ইউর অবজেক্টিভ ইজ টু হোয়াট? আপনার অবজেক্টিভ কি? Sir, if I'm an investor, then I will also want to gain. I mean, There is nothing like Mahfuza. This is the objective of the investors, তাই না? Or yes, business sir. partnership. তাহলে কি হলো? তাহলে ডেফিনেটলি আপনি প্রফিট করবেন আর রিটার্ন চান। ইউ ওয়ান্ট টু গেট দ্য Return. এক্সপেক্টেড রিটার্ন, Yes, রাইট? yes, yes. And Yes, the sir. return in forms of what? Wealth maximization, right? Yes. Wealth maximization is your primary objective, isn't it? If you're an investor, if you're a businessman, or however you treat yourself. But if you are someone like stakeholder outside, right? Then হচ্ছে আপনার কিন্তু ধরেন কি সেকেন্ডারি একটা বিজনেসের সেকেন্ডারি অবজেক্টিভ থাকে। তাহলে প্রাইমারি অবজেক্টিভ হচ্ছে কি? অ্যাজ মাচ এজ পসিবল, অ্যাজ মাচ প্রফিট অ্যাজ পসিবল, তাই না? Ji, sir. Which will lead to profit maximization, which will lead to wealth maximization, Wealth তাই না? maximization. Yes, sir. Right. And আরেকটা হচ্ছে, to do that, shareholder wealth can only be maximized if profit is earned, right, at an acceptable level of risk. মানে হচ্ছে, ধরেন আপনি বলেন যে হ্যাঁ আমি ABC কোম্পানি, একটা কোম্পানি আছে, and you want to invest in that company, but it's very risky company, মানে আপনার রিটার্ন হবে 200%, okay, but return 2%, 200% হবে। Let's think about it, যে আপনার there is a possibility of getting profit at 2%, 200% of your investment within 2 years. But the associated risks kind of like that, যে এইটা এরকম হবে, যেমন যদি ক্লিক না করে, if it doesn't work as per your expectation or plan, it will eventually give you 100% loss. So if you cannot, take the risks, or if you cannot appetite the risk, then do you think it will be an wise idea to invest in this, company?
No, sir. No, sir. রাইট, তার মানে শেয়ার হোল্ডারের ওয়েলথ ক্যান অনলি বি ম্যাক্সিমাইজ at if profit is earned at an acceptable level of risk. বুঝতে পারছেন? জি স্যার। ওকে, এখন যদি কোয়েশ্চেন আসে, the investor should invest for getting the profit whatever the level of risk. Is it true or false? False. Yes. তাহলে এই আলোচনাটা যদি এখন ধরেন, অথবা বিজনেসম্যান should invest in a business without assessing the risk whatever the level of the risk, এইটা কি অ্যাকচুয়ালি গুড আইডিয়া? অ্যাবসলিউটলি নট। আচ্ছা, আমার একটা মিনিট সময় দেন, একটা মিনিট। ঠিক ওকে, তাহলে এই যে আপনারা আহ, যে জিনিসটা হচ্ছে যে আমি যদি রিস্ক না নিতে পারি, আমার অ্যাকসেপ্টেবল পজিশনে থেকে যদি রিস্ক না নিতে পারি, তাহলে এইটা অ্যাকচুয়ালি প্রাইমারি অবজেক্টিভ হতে পারে না, তাই না? জি স্যার। আচ্ছা, একটা উদাহরণ দেই। যেমন ধরেন, ইউ ওয়ান্ট টু ডু বিজনেস ইন ড্রাগ ডিলিং, আই মিন স্মাগলিং। স্মাগলারিং আছে না, বিজনেস স্মাগলিং Yes, করা, sir. জি স্যার। রাইট? ফাইন, তাহলে উই আর অল ম্যাচিউর, রাইট? উই ক্যান টক অ্যাবাউট ইট, তাই না? জি স্যার, তা অফকোর্স। তাহলে এইটার কি অ্যাকসেপ্টেবল রিস্ক কেমন বলেন তো? অনেক হাই স্যার। স্যার খুব হাই। অ্যান্ড আরেকটা উদাহরণ আছে, প্রফিট ক্যান নট বি pursued at any cost if the rules and regulations of that specific country doesn't or don't allow to operate that. তাহলে এইখানে বিকজ অফ কেন? সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটির জন্য। তাহলে এটা কি বিজনেস হবে? নো স্যার। নো স্যার। তাহলে কোয়েশ্চেন যদি আসে, if you can make profit without following the rules and regulation of the specific country, তাহলে is it the primary objective or do you want to call it as a business or not? নো। Absolutely. So দেখেন, বইয়ের মধ্যে you just read out it, but কোয়েশ্চেন যদি ভেতর থেকে আসে and if you don't have any concept, তাহলে পাজল হয়ে যাবেন না? জি স্যার। তাহলে প্রাইমারি অবজেক্টিভ আমরা বুঝতে পারলাম, তাই না? ইয়েস স্যার।
তাহলে প্রাইমারি অবজেক্টিভ কি হতে হবে? Primary objectives should be profit and wealth maximization, and it Mhm. should be bound by legal law. Sorry, it should be bound by law. Laws and regulation, Business right? laws and regulations. Yes, sir. And at an acceptable At level an of risk, right? acceptable level of risk. Yes, sir. তাহলে if we know এই তিনটা জিনিস যদি জানি তাহলে কোয়েশ্চেন যদি আসে পারবো না? Ji, sir, inshallah. অলরাইট, আমি কফি খাচ্ছি, আপনারা কিছু মাইন্ড করবেন না, ঠিক আছে? Alright, then secondary objective. Then apart from primary objective, if anything is related to your business, all other part of key Secondary objectives. secondary objectives. That's fine. The secondary objective এর মধ্যে কি হতে পারে? Anything relating to your business. কিরকম? আপনি একটা প্রোডাক্ট কি করবেন, নতুন ইন্ট্রোডিউস করবেন, ইট ক্যান বি ইউর সেকেন্ডারি অবজেক্টিভ, রাইট? আপনি এমপ্লয়ীদেরকে ট্রেনিং দিবেন, ডেভেলপমেন্ট করবেন, টেকনোলজি ইন্ট্রোডাকশন করবেন, দ্যাট ক্যান বি ইউর সেকেন্ডারি অবজেক্টিভস। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? Ji, sir. রাইট। দেন আপনি মার্কেটে ইনোভেশন করবেন, ক্যান বি সেকেন্ডারি অবজেক্টিভ। আপনি নতুন একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট করবেন, ক্যান বি ইউর সেকেন্ডারি অবজেক্টিভ, রাইট? Yes. Now tell me please, who are your primary, who are your primary stakeholders of your business? বলেন। Sir, the Investors, owners. partners. আচ্ছা, একজন বলেন, আগে আগে বলেন। মাহফুজা একটু পরে বলেন, আগে বলেন ইমতিয়াজ বলেন। কই ইমতিয়াজ, দেখি চলে গেল নাকি? হুম, আমার প্রশ্ন বুঝছেন? Ji, sir. বলেন। Sir, owners are the primary stakeholders of a business. ওনার্স, ওনার্স Sir, বলতে I think. I mean, যারা বিজনেসটা প্রথমে সেট আপ করে, কি করে? the people who sets up the business, like they are the main persons. ধরেন আমি, মাহফুজা আমাকে বললো যে বিং এ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট আই ক্যান অ্যাডভাইজ ইউর কোম্পানি, রাইট? সো বললো যে ওয়ান ডে ইউ অ্যাপ্রোচ মি এন্ড স্যার ক্যান ইউ প্লিজ give a setup. I want to set up an IT company. Can you please set up it? And I just properly set your company up. So, do you think I am the, No, sir, stakeholder? that won't make you the stakeholder. I am the stakeholder. I'm also the stakeholder. I mean, the persons who initiate the business, or I initiated the business. You told me, and I just do that. স্যার যারা ইনভেস্ট করেছে ওরা হতে পারে। হতে পারে কিনা আব্দুল্লাহ, দিস ইনভেস্টর অথবা যে টাকা দিচ্ছে,
they are the স্যার people কাস্টমারও হতে who পারে। কাস্টমার তো আপনাকে কি হয়েছে, ইনভেস্ট করে নাই, কাস্টমার হয়েছে আপনাকে কি করেছে, রেভিনিউ কি দিচ্ছে। দিয়েছে? রেভিনিউ কাস্টমার আপনার প্রোডাক্ট সার্ভিস কি করেছে, বাই করেছে, স্যার রাইট? যারা ইনভেস্ট করে, জেনারেলি ইয়েস, যারা ইনভেস্ট করে তারাই হচ্ছে আমাদের স্টেক হোল্ডার। ইনভেস্ট করে। ওকে, ইয়েস স্যার। আমি ধরেন আমি ব্যাংক, আপনাকে আমি ধার দিলাম, তাহলে আমি ইনভেস্ট করলাম কিনা? ইয়েস স্যার। স্যার ধার দেওয়ার ইনভেস্ট করা আই গেস আলাদা, কারণ কি মানে ইনভেস্ট স্যার করা তো বলতে গেলে শেয়ারস কিনা বা স্টকস কেনার মতো। স্যার এক্ষেত্রে ইয়েস, আপনি স্টেক হোল্ডার হবেন, কিন্তু আপনি শেয়ার হোল্ডার হবেন না। কারণ হচ্ছে একটা বিজনেসে যার যার হচ্ছে গিয়ে স্বার্থ জড়িত থাকে তারা হচ্ছে স্টেক হোল্ডার, কিন্তু যারা হচ্ছে গিয়ে সেটাতে ইনভেস্ট করে অ্যাজ মানি বা তারা হচ্ছে শেয়ার হোল্ডার, যারা প্রফিট পায়। আপনি প্রফিট পাবেন না, সো আপনি স্টেক হোল্ডার হবেন কিন্তু শেয়ার হোল্ডার না। yes, I totally agree with you. So thing is that primary stakeholders, I mean দেখেন, every stakeholders is a shareholder, but every shareholder is not a stakeholder. Is it true or false? বলেন, ট্রু, একজন বলবেন। ট্রু। False, false, false. Let me correct it. Every shareholder is a stakeholder, but every stakeholder is not a shareholder. That's the correct statement, isn't it? আচ্ছা স্যার, আগের বার কি মানে এটার অপোজিটটা বলছিলেন? Of course, আমি তো আচ্ছা critical আচ্ছা question আচ্ছা করব না, আচ্ছা। বলেন। নাও আই গেট ইট, নাও আই গেট ইট। My question will be in a way you'll get puzzled, তাই না? আপনার ব্রেইন যদি ওইভাবে চিন্তা না করে তাহলে you'll get confused in your exam. ইয়েস ইয়েস স্যার। So that's why I'm just making it. I wish I could prepare the set of questions. তাহলে কি হতো, স্যার মিনিমাম তাহলে পাসিং পাসিং রেট আরো কমে যেত। মানে কমতো না ফর শিওর, বিকজ কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হলে বিকজ দেখেন কোয়েশ্চেন্স গুলো তো এইভাবে হওয়া উচিত। তাহলে কি দেখেন, এই প্রাইমারি স্টেক হোল্ডার নিয়ে অথবা প্রাইমারি স্টেক হোল্ডার চলা, এটা নিয়ে আপনাকে কোনোদিন পাজল করাতে পারবে আজকের পরে? নো স্যার। তার মানে ও যেটা বললো হি ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি রাইট। শেয়ার হোল্ডার হচ্ছে প্রত্যেকটা শেয়ার হোল্ডার কি স্টেক হোল্ডার, তাই না? ইয়েস স্যার। শেয়ার হোল্ডার কারা? শেয়ার হোল্ডার হচ্ছে যারা হচ্ছে মানি ইনভেস্ট করেছে, তাই না? মানি ইনভেস্টেড ইন দ্য বিজনেস, ইজন্ট ইট? ইয়েস স্যার। And that the group of people, they expect to run the business for getting the return out of the investment. That's the shareholder, right? And apart from shareholder, all the parties, rest of the parties who are directly, indirectly associated with the business is called, অথবা are called what? স্টেক হোল্ডার। Stakeholders, and they are the secondary, তাই না? ইয়েস স্যার। সেকেন্ডারি না? ইয়েস স্যার। সেকেন্ডারি কি স্টেক হোল্ডার্স, তাই না? ইয়েস স্যার। আমরা কি ক্লিয়ার? আচ্ছা, আমরা কি হতে পারে, on small ধরেন ডিরেক্টরস অথবা ম্যানেজার অথবা এমপ্লয়িজ, আর দ্য স্টেক হোল্ডার? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। ইয়েস। ওকে, হু আর ইয়োর ইন্টারনাল স্টেক হোল্ডার? আমরা যদি ভাঙি আরো, ইন্টারনাল স্টেক হোল্ডার কারা, এক্সটার্নাল স্টেক হোল্ডার কারা? স্যার অফিসিয়ালসরা হলো ইন্টারনাল আর কাস্টমাররা মানে এক্সটার্নাল। Those who make না decisions for the organization are internal. না, এরকম না নিশাদ, আপনি এইভাবে মনে রাখবেন, those who work for the company staying in the inside, they are the internal stakeholders. That can be the manager, that can be the director, that can be the anyone who works for the company staying in the inside.
ইয়েস স্যার, এটাই বললাম আমি। তাই না? সহজভাবে, ডোন্ট গেট কনফিউজড। জি স্যার। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, যারা আছে সবাই কি এক্সটার্নাল স্টেক হোল্ডার, রাইট? রাইট। এখন ক্যান দ্য এক্সটার্নাল স্টেক হোল্ডার বি পার্ট অফ দ্য প্রাইমারি স্টেক হোল্ডার? হুম? স্যার স্যার তারা শেয়ার কিনে এইভাবে তো তারা হতে পারবে, ইনভেস্ট করে শেয়ার কেনার মাধ্যমে। আর তারা হচ্ছে গিয়ে যদি ইন্টারনাল বলেন সেক্ষেত্রে যদি হয় মানে জব নেয় বা এই ধরনের ডিসিশন মেক করার পজিশনে গেলে পারবে, আদারওয়াইজ তো স্যার পসিবল না, সেক্ষেত্রে তারা এক্সটার্নাল বা সেকেন্ডারি থেকে যাবে। Yes, আমি কেন বললাম নিশা, just give you an idea, okay? There are people who work for the company and also the investor. They are both primary shareholders and internal stakeholders, both, right? Yes, sir. There are Yes, some sir. people Sir, who in basically some sense, invest, but they don't run the company. So they are the key. Though they are the primary stakeholder, but they are not the key. Internal, Internal. right? Stakeholder. External. হতে পারে না? It can be right, Yes, sir. right, Ideal investors. right. Imon, you are right. Second, দেখেন আরেকটা হতে পারে, আহ, যেমন ধরেন ডিরেক্টর। তাহলে শেয়ার হোল্ডার অ্যান্ড স্টেক হোল্ডারের মধ্যে পার্থক্যটা আমরা বুঝতে পেরেছি, ইন্টারনাল এক্সটার্নাল বুঝতে পেরেছি, সেকেন্ডারি অ্যান্ড প্রাইমারি বুঝতে পেরেছি, তাই না? Yes, কোনো sir. কনফিউশন আছে? No, sir. এখন বলেন, কোম্পানিতে ইফ সামন ওয়ার্কস লাইক এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরস, নাম শুনছেন না? Yes, sir. দেখবেন যে ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ডিরেক্টর, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, বোর্ড আছে না? বোর্ড বসে, বোর্ডের কাজ কি? আর দি ইন্টারনাল অর এক্সটার্নাল? Sir, they are internal. Internal. রাইট। এবং আমরা যেমন ধরেন আমার পোর্টফোলিও আছে, আই ইনভেস্টেড ইন কোম্পানিজ ইন ক্যাপিটাল মার্কেট, ক্যাপিটাল মার্কেট। তাহলে এইটা কি? আমি কি ওদের কোম্পানির জন্য কি স্টেক হোল্ডার? Yes, sir. ইয়েস। এম আই ইন্টারনাল স্টেক হোল্ডার? আমি কি শেয়ার হোল্ডার ওদের? No, sir. ইয়েস, আই এম এ শেয়ার হোল্ডার। আপনি তো ওদের এম আই জন্য নট এ ইনভেস্ট শেয়ার? করে দিচ্ছেন, আমি শেয়ার হোল্ডার না? আপনি ওদের হয়ে ইনভেস্ট করে দিচ্ছেন না, নো, আমি আমার টাকা ইনভেস্ট করেছি। সেক্ষেত্রে আপনি হ্যাঁ শেয়ার হোল্ডার। Shareholder. রাইট। আমি কি ইন্টারনাল শেয়ার হোল্ডার, স্টেক হোল্ডার? No, No, sir. sir. External. রাইট। তাহলে সব ডিরেক্টর, আমি যদি ডিরেক্টর হয়ে যাই তখন হয়ে যাবে কি? Internal. Internal. রাইট। বাট ডিরেক্টর হইলেই কি আমি প্রাইমারি হতে পারবো? No, sir. নো, রাইট। সো ডিরেক্টর ক্যান বি এনিওয়ান, রাইট না? রাইট। দ্য লেন্ডার, গভর্নমেন্ট, suppliers, customer, environment itself, community, all are stakeholders but secondary, তাই না? Yes, sir. Right. So এতটুকু তো আমরা ক্লিয়ার, তাই না? জি স্যার। কোনো কোয়েশ্চেন আছে? আচ্ছা, ফাইন। আমরা জাস্ট একটু 5 মিনিটস দেন, আমি একটু ঝামেলা আছি, জাস্ট 5 মিনিটস পরে আসছি, জাস্ট 5 মিনিটস, আই এম কামিং ব্যাক উইদিন 5 মিনিটস। অলরাইট। সো তাহলে একটা কোয়েশ্চেন বলেন, কোয়েশ্চেন আনসার বলেন। Wealth maximization is a primary objective of the shareholder, তাই না? Yes, Right? sir. Right. এখন আমরা কোয়েশ্চেন করি, wealth maximization always is the primary objective of a shareholder. True or false? পোল করি।
ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন, আমার কোয়েশ্চনটা শুনেন, wealth maximization is the always primary objective of a shareholder. True or false? যে ট্রু বলবেন তারা হাত তুলেন, আর যে বলবেন ফলস তারা হাত তুলেন। প্রথমে ট্রু বলবেন তারা হাত তুলেন। ডু ইউ নো দ্য হাউ টু রেজ ইউর হ্যান্ড? গুড। 2, 3, 4. What? কয়জন আছে? 8 জন। ওকে, lower down your raise hands. Now raise your hand those who believes wealth maximization is always the primary objective of shareholder. এইটা যারা মনে করে this statement is false, ওরা কারা? Good. Okay, drop it. এখন আমরা একটা আলোচনা করি। Okay, it's very important for the question. প্রথম কোয়েশ্চেন কি ছিল? যে প্রফিট ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন ইজ দ্য অলওয়েজ প্রাইমারি অবজেক্টিভ অফ এ কি শেয়ার হোল্ডার। আমরা ট্রু বলেছিলাম অনেকে, আবার অনেকেই ফলস বলছিলাম। দেখেন, ইফ এনিওয়ান ইজ অ্যান ইনভেস্টর অথবা এন্টারপ্রেনার অফ এ বিজনেস, দ্যাট পারসন অলওয়েজ লুকস ফর দ্য কি ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন, তাই না? isn't it? বিকজ সে যত বেশি প্রফিট করতে পারে, এটাই তো তার প্রাইমারি অবজেক্টিভ হওয়া উচিত। what do you think? Yes, sir. রাইট। এখন আচ্ছা, এখন এটা ফলস কেন? কারণ হচ্ছে আপনি যদি ইনভেস্ট করেন, আপনি যদি ইনভেস্টর হন, ইউ অলওয়েজ সিক ফর কি অ্যাজ মাচ এজ পসিবল কি প্রফিটেবিলিটি, তাই না, ফ্রম ইউর বিজনেস, তাই না? what do you think? Yes, sir. রাইট। এখন কোয়েশ্চেন যদি এরকম হয়, wealth maximization always the primary objective of a business, is it true or false? True. Raise your hand just একটু বলেন। Okay, এইটা অ্যাকচুয়ালি ফলস। বলেন তো কেন? Just give me let me give you the differences, between the two statements. One, I said before, wealth maximization is always the primary objective of a shareholder. It's true. But when I say wealth maximization is always the primary objective of a business, it's false. কারণ কি? ধরেন আমরা 160 জন আছি, রাইট? 160 participants here. তো এখন এর মধ্যে কথার কথা, আশিকুর রহমান, Abdullah bin Hussain, and the Faisal, these 3 guys are the key investors অথবা shareholder of a business. তারা কি চাপে? যত বেশি কি করা হয়, প্রথম Profit পজিটিভ হচ্ছে করা। যত বেশি ওয়েলথ করা যায়, তত বেশি প্রফিট করা যায়। এন্ড বাকি 157, তাই না,
57 হলো না? 157 আমরা যারা আছি, we work for the company. We like an employee. ঠিক আছে? We are the employees of that company, of these three gentlemen's company. আমরা কি ধরেন যদি ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন যদি প্রাইমারি অবজেক্টিভ হয়, আমরা যদি কাজ করি, তাহলে আমরা কি রাত দিন খাটাখাটনি করব? নো স্যার। No, sir. আমি কি 24 ঘন্টায় কাজ করব, লিভিং মাই ফ্যামিলি মেম্বার বিহাইন্ড? নো স্যার। তাহলে আমার কি প্রাইমারি অবজেক্টিভ কি ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন হওয়া উচিত? No, sir. তাহলে বিং এ ম্যানেজার্স will not be going with the primary objective of the key business, Maximization. তাই না? Yes, sir. বিকজ ইভেন্চুয়ালি তার তো পার্সোনাল ইন্টারেস্ট নাও থাকতে পারে, রাইট? সেকেন্ড হচ্ছে ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন কখন হবে? ধরেন কথা পিয়ার প্রেসার যদি থাকে, আপনি চাইলেই কি 10 টাকার জিনিস 20 টাকা বিক্রি করতে পারবেন? পারবেন না। No, sir. আপনি চাইলে কি কস্ট কমায় ফেলতে পারবেন? কস্ট কমায় আপনি কোয়ালিটি কম্প্রোমাইজ করলেন, পারবেন? ক্যান ইউ ডু দ্যাট? No, sir. জিপি মার্জিন কিভাবে হয়? রেভিনিউ মাইনাস কি কস্ট অফ গুডস সোল্ড, তাই না? Yes, sir. ইটস কল্ড জিপি, রাইট? তাহলে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন যেটা বলা হয়, তাহলে আপনি কি চাইলেই ক্যান ইউ জাস্ট মিনিমাইজ কস্ট এন্ড ম্যাক্সিমাইজ ইউর রেভিনিউ? চাইলেই কি পারবেন? বিকজ দেয়ার উইল বি লাইক কি competitive pressure in the market. You cannot do that. There will be regulatory requirements. You cannot, compromise your quality at a certain point of time. So you cannot reduce your cost. Because if you can reduce your cost at maximum level, to that level, you can go with the maximization of your wealth. But আপনি চাইলেই কি অত পরিমাণ কি করতে পারবে? There will be requirements coming from the regulators. Like আপনার হচ্ছে কি হতে পারে? যেমন ধরেন হতে পারে লাইক ESG, এনভায়রনমেন্ট সেফটি এন্ড রেগুলেটরি আপনার রিকোয়ারমেন্টস হতে পারে, কার্বন ইমিশন নিয়ে কথা হতে পারে। সো ইউ মাস্ট কি এনকার ইউর expenditures on this sort of things. You must go for the key social requirements. So এটার জন্য which will bleed you. So eventually it will not be going to always key the primary objective, the wealth maximization. Yes, primary objective of a business key is wealth maximization, but not always. When the word is added like always, this is not like key. True. Clear? বুঝতে পারছেন আমার কথা? Yes, sir. Yes. তাহলে একটা ওয়ার্ড যখন অলওয়েজ থাকবে, you must be careful whether you are going for it or against it. You must understand. Clear? কোনো কোয়েশ্চেন আছে? আমরা কি বুঝতে পারছি? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All right. Second হচ্ছে প্রফিট স্যাটিসফাইসিং বলতে কি বোঝায়? প্রফিট স্যাটিসফাইসিং Hitting the expected target. yes Satisfactory level. right. Yes, sir. So এখানে একজন ইকোনমিস্ট আছে, হার্বার্ট সাইমন। সে মনে করে যে প্রফিট স্যাটিসফাইসিং is the profit level where managers can choose to achieve simply a satisfactory profit. বুঝতে পারছেন? নো স্যার, বুঝতে পারিনি। ওকে, দেখেন মানে ধরেন প্রফিট স্যাটিসফ্যাকশন এর কনসেপ্ট, প্রফিট স্যাটিসফাইসিং মানে হচ্ছে যেই কনসেপ্টের উপর বিশ্বাস করে হার্বার্ট সাইমন, যে আপনি ধরেন মনে করলেন যে আপনি এই প্রোডাক্ট থেকে 10 টাকা 100 টাকা সেল করলেন, আমি 10% করলেই উই আর স্যাটিসফাইড উইথ দ্য নাম্বার। এরকম হইতে পারে না? হতে পারে কেন? জি স্যার, স্যাটিসফ্যাকশন। বাট এই জিনিসটা ম্যাক্সিমাইজেশনের জায়গায়, এইটা কি প্রফিট এন্ড শেয়ার হোল্ডার ওয়েলথ
আপনার কি এইটা কি হইতে পারে ওই পার্সপেক্টিভ থেকে? এমপ্লয়ি মে বি স্যাটিসফাইড উইথ দ্যাট, বাট ইয়া কি হতে পারে, মানে ওনার কি অথবা শেয়ার হোল্ডার কি হতে পারে, স্যাটিসফাই হতে পারে? না স্যার। Not রাইট। তার মানে স্যাটিসফাইসিং এর যে জিনিসটা ফ্রম দ্য ম্যানেজার অথবা এমপ্লয়ি, দ্যাটস কল স্যাটিসফাইং অনলি ফ্রম দ্য ভিউ অফ স্ট্র্যাটেজিক প্রসেস, যেটা হচ্ছে বাউন্ডেড রেশনালিটি বলা হয়, বাউন্ডেড রেশনালিটি। বুঝতে পারছেন? yes sir. ফাইন, এখন আমরা আসি, আমরা কি, ডু ইউ ওয়ান্ট মি টু গিভ দ্য এক্সাম্পল এটা নিয়ে? স্যার একটা দিলে ভালো হয়। Yes. Example is always easy to understand and keep it in your mind, তাই না? Yes, যেমন রাইট, ধরেন আমরা কনসেপ্টটা কি, হার্বার্ট সাইমন সে একটা আইডিয়া শেয়ার করেছে, সেটা হচ্ছে বাউন্ডেড রেশনালিটি। তাহলে যদি বলা হয় বাউন্ডেড রেশনালিটি, হু গেভ দ্য কনসেপ্ট, কোয়েশ্চেন যদি আসে তখন আপনি কার কথা বলবেন? হার্বার্ট সাইমন। রাইট। কারণ ওর কথা অনুযায়ী মানুষ মানে ম্যানেজার্স অথবা হিউম্যানস মেক ডিসিশন নট উইথ দ্য পারফেক্ট ইনফরমেশন অথবা আনলিমিটেড কগনিটিভ অ্যাবিলিটি, বাট যেটা হচ্ছে কনস্ট্রেন্ট, ইজ এ লিমিটেড টাইম, ইনকমপ্লিট ইনফরমেশন এন্ড মেন্টাল প্রসেস। মানে হচ্ছে আমরা যদি এক্সাম্পল দেই, মনে করেন আমরা যে এই যে বেকারির বিজনেস, বেকারির বিজনেস যে রুটি রুটি বানায়, জি স্যার। মনে করেন একটা ছোট্ট বেকারির বিজনেস, তার গোল কি হতে পারে, দ্য ওনার কি গোল করতে পারে, দ্য ওনার wants to make enough profit to support the family and maintain the quality of life, তাই না? Yes, ধরুন আপনি একটা এক মালিকানার একটা বেকারি বিজনেস, তাহলে আপনি কি করবেন? What is your demand? Your goal is to কি, is to make enough profit at that level which will give your that owner's family কি, support, right, and also maintain the quality of life, এতটুকুই আপনি চান, right না, as being an owner, but you don't want to not necessarily to become a large chain or dominate the market, হইতে পারে না? জি স্যার। Yes sir. এই ধরনের সিচুয়েশনে কি হয়, the owner only কি করে, only wants to receive an offer to scale up the production and supply to supermarkets. এইটার কাছে কি হবে, আপনার প্রফিট সিগনিফিকেন্টলি বাড়বে, লোনস নিতে হবে, নিতে হবে। সো এই জন্য কি করে, আপনার যদি ধরেন কথার কথা, সে যদি চেইন সাপ্লাই, সে যদি চেইন সুপার শপে যেতে চায়, তাকে কি করতে হবে, তার টাকা পয়সা লাগবে, সে তখন লোন নিবে, সে বিভিন্ন ধরনের কি করবে, বিভিন্ন ধরনের লোক হায়ার করতে হবে, বেশি ঘন্টা কাজ করতে হবে, উইচ উইল ডেফিনেটলি স্যাক্রিফাইস দ্য ফ্যামিলি টাইম, তাই না? হবে না এরকম? যদি ইনক্রিজ করতে চায় জি তখন স্যার। সে কি করবে, দ্যাট ওনার doesn't want to take the offer because within the current setup already brings in satisfactory profit. So this is the profit which gives him a satisfactory level. He is good. But bhai, I don't want to take risks anymore. I am running my life and I'm very happy within the capacity. আছে না এরকম অনেক লোকজন? জি স্যার। That's called profit satisficing. বুঝা গেছে? ক্লিয়ার? জি স্যার, স্যার বুঝতে। স্লাইডটা কি মানে চেঞ্জ করেছেন নাকি আমরা একটা জায়গাতেই আছি এখন? ও, আমি তো স্লাইড ফলো করছি না, স্লাইড তো দিচ্ছি না, লেট মি, আমরা তো কনসেপ্টে গেছি। এখানে দেখে বুঝবেন হয়তো বা, এই যে এটা এইখানে হচ্ছে এই স্যাটিসফ্যাকশন, বাট ওই ধরনের এক্সাম্পল অন্য কিছু। বুঝা গেছে এটা? ক্লিয়ার? জি স্যার।
রাইট। একটা হচ্ছে রেভিনিউ ম্যাক্সিমাইজেশন। রেভিনিউ ম্যাক্সিমাইজেশন কি জিনিস? হুম, স্যার মোস্ট বলেন। পসিবল প্রফিট আনা বা এরকম কিছু। Maximizing the profit as much as possible. ওকে, তাহলে দেখেন সেলসটাকে যতদূর পর্যন্ত উঠায় নিয়ে যাওয়া আর কি স্যার। আমরা এতক্ষণ আলোচনা কেন করতেছি? ওই যে মনে আছে যে ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন অলওয়েজ ইজ দ্য প্রাইমারি অবজেক্টিভ, আছে না? জি ইয়েস স্যার। স্যার। তো ওটার আনসার করতে গেলে প্রফিট স্যাটিসফাইসিং। আমি ভাই মনে করেন একটু আগে যে আমরা আনসার করলাম যে হার্বার্ট সাইনের মধ্যে কি বলছে যে আমি এতটুকু হইলেই যথেষ্ট, আমি যদি মাসে 5 লক্ষ টাকা ইনকাম করতে পারি, আই এম গুড এট, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু কি ইনকাম মোর দেন দ্যাট। তাহলে হি স্যাটিসফাইড। তাহলে ম্যাক্সিমাইজেশন অফ ওয়েলথ, এটাতে সে বিশ্বাসী হলো? নো স্যার। একই রকম ভাবে রেভিনিউ ম্যাক্সিমাইজেশন, সে বলছে ইফ আই ক্যান if I can maximize my revenue, okay, to maintain my market share, or হচ্ছে গিয়া the trend of the sales, or to give me the survival matter, I am always be within this line, I don't want to get more than this। এরকম হতে পারে না? তাহলে এই ক্ষেত্রেও তো কি এটা প্রাইমারি অবজেক্টিভ না? বুঝতে পারছেন? বুঝে গেছেন? হুম, স্যার আরেকবার একটু রিপিট করবেন প্লিজ। হ্যাঁ, মানে ধরেন the people who basically believe, some of the people believe, or some businessmen believe that if I can maximize my revenue, okay, which will eventually কি করবে? maximize revenue কি? maximize revenue বলতে কি বোঝায়? maximize revenue মানে হচ্ছে শুধুমাত্র আমি প্রফিট জিপি মার্জিন বাড়াইলেই কি maximize revenue হবে? নো স্যার। নাকি আপনার কথার কথা ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন কেমনে হবে? ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন হতে পারে আপনি মার্কেট শেয়ার যদি বাইরে যায়, ভ্যালু বাইরে যায়, হতে পারে না? জি স্যার। আপনার কম্পিটিশন যদি না থাকে, তাহলে এটা দিয়েও তো আপনার ভ্যালু বাড়তে পারে, বাড়তে পারে কি? জি স্যার পারে স্যার। এবং আপনি যদি সুন্দরভাবে ইফ ইউ ক্যান রান ইউর বিজনেস, তাহলে ইন দ্যাট কেস অলসো ডাজন্ট সাপোর্ট দ্য স্টেটমেন্ট অফ ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন is always the primary objective of the business, তাই না? হতে পারে না? ইয়েস স্যার পারে স্যার। এটাই বলছে। আর আদার দিন মাল্টিপল অবজেক্টিভ আছে, যেটা পিটার ড্রাকার 1954-এ যে অবজেক্টিভ গুলো দিয়েছে, যে প্রোডাক্টিভিটি ইজ অলসো কাইন্ড অফ লাইক দ্যাট। ধরেন সাম অফ দ্য ইনভেস্টর অথবা ওনার বললো যে ভাই আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু মেক প্রফিট, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ম্যাক্সিমাইজ মাই ওয়েলথ, আই ওয়ান্ট টু রেদার কি I want to produce at a level where like double, I want to go for double production in the next 5 years. So to do that, I need to set up a new কথার কথা warehouse অথবা plants। তাহলে warehouse plants যদি আমরা করতে হয়, নতুন যদি ইনভেস্টমেন্ট করতে হয়, তাহলে তো আমার কি হলো? ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন হলো না। বুঝা গেছে? So these are the matters you need to understand about that. The statement is there. The wealth maximization is not always the primary objective of the shareholder of one. So to support that, so these are the scenario we just discussed. Now, going to one of the things that you need to understand, constraints theory. Constraint বলতে কি বোঝায়? That doesn't change something. Constraints বলে না যে লিমিটেশন, তাই না? কনস্ট্রেন্ট মানে কি? লিমিটেশন মানে বাধা, তাই না? What do you think? Yes sir. জি স্যার। The limitation of what? You cannot make profit, okay, as per your intention, because it has itself
limitation. So a theory of constraints যে হচ্ছে গিয়ে হার্বার্ট সাইমন কে বলেছে, তাই না? ওনার মতে কি বলছে? ওনার মতে বলছে যে ধরেন আপনি ধরেন কোন একটা বিজনেস যদি করেন, একটা ম্যানেজার ক্যান নট নো এভরিথিং অ্যাবাউট এনিথিং। কোন একটা সিস্টেম, কমপ্লেক্স সিনারিও সে তো চাইলেই জানতে পারবে না। সো দিস ইজ দ্য লিমিটেশন অফ ইউর এমপ্লয়িজ, দিস ইজ দ্য লিমিটেশন অফ কি, অফ ইউর ম্যানেজার, তাই না? হতে পারে না? দ্যাট পারসন ক্যানট ফিক্স এভরিথিং। পারবে? নো স্যার। সো কনস্ট্রেন্টের জায়গায় যেই জায়গাটাতে হচ্ছে যে আপনার হচ্ছে পারফেক্ট অপটিমাইজেশন ইজ নট practically feasible in a organization. So always keep remember limited attention limited um, attention to the matter. It's basically your efforts on what about the আপনার constraint. মানে আমরা যদি আরেকটু সুন্দর করে বলতে চাই যে কনস্ট্যান্ট থিওরি অনুযায়ী যে আপনার যে সিচুয়েশন অথবা আপনার যে ধরেন কথার কথা, আমি একটা এক্সাম্পল দিই। মনে করেন একটু আগে প্রফিট স্যাটিসফাইসিং এর কথা বললাম না? প্রফিট স্যাটিসফাইসিং ইয়েস স্যার। বললাম কিনা? রাইট। এখন আপনি ইউ আর স্যাটিসফাইড, মানে at what level you are running right now, so you don't want to lose other things apparently for only getting the profit. So আপনি যদি বলেন যে আজকে এই বছরে আমি 5 লক্ষ টাকা আমি ইনকাম করেছি, আগামী বছর এটা 20 লক্ষ টাকা ইনকাম করতে চাই, আপনি কি চাইলেই পারবেন? No, sir. কেন No, sir. পারবেন না বলেন তো? কেন পারবেন না বলেন? To do that, we need to initiate some plans um, to spread the আমরা business. যদি মনে করি, দেখেন এটার জন্য কি করতে হবে? You have to have the market ready, তাই না? Market has to কি রেডি। consume your product, তাই না? Yes, প্রথম sir. কনস্ট্যান্ট আছে, কনস্ট্যান্ট না এটা? Isn't it কনস্ট্যান্ট? Ji, sir. রাইট। সেকেন্ড কনস্ট্যান্ট কি? your ফান্ডের রিকোয়ারমেন্ট কনস্ট্যান্ট থাকতে পারে। থার্ড কনস্ট্যান্ট থাকতে পারে কমপ্লায়েন্স, রেগুলেশনস, হতে পারে না? Ji, sir. Fourth, you cannot deteriorate your quality of your product, which eventually cannot satisfy your customer, হতে পারে না? This is your concern, constraints, right? Na? Yes, sir. Right. Eventually, you cannot run your production অথবা run your operation 24/7, leaving the health issues of your employees. পারবেন 24 ঘন্টা দিন রাত খাটাতে আপনার এমপ্লয়িকে? No, sir. তাহলে এমপ্লয়িরা কি হ্যাপি থাকবে? রিলেশনশিপ ভালো থাকবে? No, sir. তাহলে কি চাইল্ড these are the কি ম্যাটার অফ কনস্ট্যান্টস না? Yes, sir. এটাই হচ্ছে হার্বার্ট সাইমন 1947 এ কনস্ট্যান্ট থিওরি বলেছে, যেটার সাথে রিলেটেড কোথায়? প্রফিট স্যাটিসফাইসিং এর সাথেও রিলেটেড। ক্লিয়ার? Yes, sir. Okay, now let's go to the point which is very important: environmental, social and governance. Environmental, এটা কিন্তু নতুন, ESG নাম শুনেছেন আপনারা? Did you hear before? ESG Yes, sir. খুব নাম শুনছি। ইম্পর্টেন্ট। ESG বলতে কি বোঝো? Environmental Science and Governance. সায়েন্স না, সোশ্যাল।
ওকে, এনভায়রনমেন্টাল, সোশ্যাল এন্ড গভর্নেন্স কি জিনিস? মানে হচ্ছে ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন may be the primary objective of the business, but for the business, right? Which will basically eventually give the investor the maximum profitability. But however, wealth জায়গায় যেই জায়গাটাতে গুলো হচ্ছে, you also need to take care of your business environment, social matters and governance, ethical behavior. আপনি ধরেন একটা ব্যবসা বলি, ইউনিলিভার। ইউনিলিভারের নাম শুনছেন? I'm sure you heard it, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ইউনিলিভারের কনজুমার গুডস নিয়ে কাজ করে, তাই না? কনজুমার গুডস না? জি স্যার। ওকে, ইউনিলিভারের how they basically incorporate the concept of environmental, social and governance. Let me give you example. Unilever কি করে? Unilever, they are committed to achieving net zero emissions. Net zero emissions কি বলেন তো? Net zero emissions কি? By 2039, মানে তাদের এনভায়রনমেন্টাল ক্ষেত্রে তারা বলেছে যে তারা এনভায়রনমেন্ট, ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট ক্লিন রাখতে চায়। সো তারা কার্বন ইমিশন করতে চায় না। কার্বন ইমিশন বুঝতে পারছেন? কার্বন ডাইঅক্সাইড করা আপনার ফ্যাক্টরি থেকে যাতে কি হয়, পরিবেশে না ছড়ায়। ইমিট না করে, তাই না? Yes, sir. রাইট, পলিউট না করে, তাই না? তাহলে ইউনিলিভার যখন when they want to produce their products without emitting any carbon emission to the environment, which is called net zero emissions, they want to achieve by 2039. So what do you think? If they want to achieve that, don't you think they have to they have to invest a lot of time, a lot of money and efforts, right? Yes, sir. Which will eventually sacrifice their profitability. What do you think? তাই না? Yes, প্রফিটের sir. একটা অংশ তাকে খরচ করতে হবে না? Yes, sir. রাইট। তাহলে এটা কি এনভায়রনমেন্টাল এর একটা factors they are inclined to achieve that. তারা কি করছে? They want to introduce biodegradable packaging system, which will definitely reduce the uses of plastic. তাহলে এটাও কি environmental matter না? Yes, sir. Yes. Right. এই যে ইকো ফ্রেন্ডলি, যে এনভায়রনমেন্টাল ফ্রেন্ডলি যে প্রোডাকশন গুলো তৈরি হচ্ছে, এগুলো কি ইএসজি এর পার্ট। আচ্ছা, এটা কেন দরকার? যাতে কার্বন ফুটপ্রিন্ট, ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, পলিউশন that can be reduced, so that planets for the future generation is saved, okay, from the destruction of the environment, right? Yes, sir. Right. So that's kind of their branding. তাহলে environmental আমরা কি বুঝতে পারছি কি ধরনের কাজ করতে হবে? Is it clear to you? Clear. Yes, sir. Right. আমরা যদি Eco-friendly. eco-friendly, right. সোশ্যালের কথা বলি, সোশ্যাল বলতে কি বুঝবে? রিলেশনশিপ, তাই না? The relationship between the organization with the stakeholders and the society. তাহলে কি রিলেশনশিপ কার সাথে? The relationship between কার সাথে? Organization, Stakeholders and society. stakeholders and the society as a whole, right? Yes. Okay. তাহলে এই যে ইউনিলিভারের কথা বললাম, তারা কি করে? They want to basically run their business sustainable living planet. মানে কি? হেলথ এন্ড ওয়েলবিং এর জন্য তারা যেমন ধরেন তাদের সাথে যারা কাজ করে, they want to pay their
labor wages at a fair rate. Okay? Safety of the work environment. বুঝতে পারছেন? Safe working supply chain management. তারপর হচ্ছে diversity, leadership quality capacity building, employee, consumers, partners, investors, stakeholders, bonding with each other. Okay? Labor, taking care of the sensitive issues like a labor issues. Okay? So these are the initiatives are part of the key social. আমরা যদি কোয়েশ্চেন আসে পারবো না সোশ্যাল বলতে কি বোঝায়? জি স্যার। আমরা কি বোর হচ্ছি? মানে are we like no getting bored? No, sir. No. Do you want me to go faster? No sir, you can go. ঠিক আছে স্যার। আরো ফাস্টার যাব? না স্যার, এভাবে না। ঠিক। Okay. Right. Then governance. আমরা কি বই পড়ে কি বুঝতে পারবো নাকি এক্সাম্পল দিয়ে বুঝতে পারবো? What do you think? স্যার এক্সাম্পল দিয়ে। For example, Governance বলতে কি বোঝায়? Governance মানে হচ্ছে the way the board handle the organization given the key, given the fact with the structure of the board and how they monitor of the company, keeping the mind the governance of the problem which is related to the fraudulent activities, okay, and ethical matters. যেমন গভর্নেন্স কিরকম হতে পারে? ধরেন বোর্ড যদি দেখে, যেমন বোর্ড want to oversight on a sustainability and ethical practice. They don't want to produce any harmful product at a cheaper rate. They don't want to, avoid any sort of regulatory matters. Like they want to always clean their reports. They don't want to have anything as their corruption in policies and ethical supply chain manner. Transparent reporting system. কোনো ডাবল কি সেট অফ অ্যাকাউন্টস না থাকা, ঠিক আছে? এনভায়রনমেন্ট, সোশ্যাল এন্ড গভর্নেন্স এর ট্রান্সপারেন্ট রিপোর্ট কি নিয়ে আসা টু দ্য ইউজার, ইন্টেন্ডেড ইউজার। সো দিজ আর দ্য পার্ট অফ কি গভর্নেন্স। এন্ড গভর্নেন্স কেন দরকার? অ্যাকাউন্টেবিলিটির জন্য। অ্যাকাউন্টেবিলিটি, লং টার্ম সাস্টেনেবিলিটি এন্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি which will eventually help to build the investor confidence and supports regulatory compliance, which will give you long-term sustainability and giving the bridge between key users and the board. So that's the part of the governance. Clear? কোনো question আছে? No sir. Right. So what Unilever does? Unilever basically has been doing business for the long term. It's kind of like 200 years of business, if I'm not saying wrong, with their brand value, ethics, investors' trust, consumer loyalty, and reducing the risks relating to the climate, labor, reputation, governance, and social activities. So that's why ESG is an important thing for a smart business, which will eventually a company can integrate environmental protection, social responsibility, strong governance, which will eventually drive sustainable success. So that's why environmental, social, and governance requirement, these are the mandatory things for doing a sustainable business. Is it loud and clear? কোনো confusion আছে? No sir, clear. All right. So question যদি আসে, I believe we can make it through, right? জি স্যার, ইনশাআল্লাহ। Inshallah. স্যার, Yes, sir. স্যার ইএসজি কি একটা বিজনেসের জন্য প্রাইমারি অবজেক্টিভ না? না, ESG তো প্রাইমারি অবজেক্টিভ না। ESG কখন? মনে করেন আপনি বাঁচতেই পারলেন না, প্রফিট না করে খালি সোসাইটিতে বিলায় বেচেন, তাহলে ইজ ইট ইওর প্রাইমারি অবজেক্টিভ?
No, sir. It is not your primary objective, but absolutely it can be your primary objective. But not always, তাই না? It can be. Yes, sir. It can be. মানে আপনি ধরেন হ্যাঁ আমিও দরকার নেই, I earn a lot, so I don't want to look at the profitability. I just want to see myself how much I can contribute to the key environment, social and key governance right now. So at that point of time it can be your primary objective. বুঝা গেছে? জি স্যার। Faisal, clear? Any confusion? All right, আমরা mission goals plans. Can you please go through আপনার topic number 5 and 6? এই দুইটা আপনারা দেখেন। So আমরা কি break নিব or do you want me to continue? Sir, just take a break. Okay, I know you guys are very much exhausted getting so much information, right? Yes, sir. So let's have it. আমরা যেটা করি, let's take a 15 minutes break and I'm just giving you another 5 minutes or maximum 5 minutes to go through the content or topic number 5 and 6, and after 20 minutes we'll start from 5 and 6 and we'll eventually finish within the next 15 minutes. Okay, done? আমরা শুরু করি। আমরা কি did you see the আপনার হচ্ছে okay, did you see the topic 5 and 6? Yes, sir. So what did you get? Could you please tell me about the difference between mission goals, plans and standards? Sir, generally, mission is the process or that is a thing that we want to reach or that we want to think about dreams. Anyone else? Take us in. Sir, mission is an ultimate goal of an organization. Sorry, sir, vision. Vision is an ultimate goal of an organization, and mission is the process to gaining that vision বা ওইখানে vision পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য যে ছোট ছোট সাব প্ল্যান করা হয় ওগুলোকে মিশন বলা যায়। Sir, mission is it's a business's core focus and what it aims to achieve in present and also in the future. Okay, আমরা যদি বুঝি ছোট থেকে আসি, একটা কোম্পানির ছোট থেকে বলি। হ্যাঁ, কোম্পানির এই মিশন, ভিশন, তারপরে হচ্ছে গোল and the standard, right? এই তিনটা জিনিস basically term that relates to the company's objective. All right, so all matters are related to the objective of the company. So standard means it's a rule, benchmark for a consistent output. Standards is something that's a guideline, okay, which basically consistent quality and performance. So if I want you to understand the ICAB's standards, which are the standards?
the standards of IFRS, International Financial Reporting Standards, relating to financial statements for the requirements of the disclosures, then standards of auditors, auditing, that's called International Standards on Auditing, standards ICAB Code of Ethics, that's also the standards, the rules and regulations that are followed, that are mandatorily followed by the ICAB to produce of quality and performance oriented the output, which basically output of the quality of knowledge. So that's the standards. So based on the standards, collective output of the standards, that will eventually give the achieve the goal of the organization. So let's say if I give the example with the Mahfuza, so let's say she wants to pursue her CA journey. তার স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে, সে মনে করে তার স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে একটা ইয়ে করতে চায়। সে মনে করে যে যেহেতু 1 বছর 5-6 মাসে someone can qualify, so সে মনে করছে যে he can or she can pursue her degree and complete within 2 years. So that's the standard. That's a standard timeline for Mahfuza. So that's the standard. Goal হচ্ছে, মানে that's the, I mean, স্ট্যান্ডার্ডটা কি, যে তাকে 6 মাস মানে তাকে এনরোলমেন্ট হতে হবে, দেন হচ্ছে এক্সাম দিতে হবে, and then তাকে পাস করতে হবে, and also she has to finish 3 years of articleship, ঠিক আছে, in a firm. So that's the standards that she has to follow to become an efficient and qualitative or performance driven chartered accountant. So that's a standard. And তার এখন গোল হলো কি, তার গোল হচ্ছে সে 2 বছরের মধ্যে সে কি হয়, সে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হতে হয়। দ্যাটস হার হচ্ছে গিয়ে ভিশন, তার হচ্ছে মিশন। তার মিশনটা হচ্ছে কি, she wants to become chartered accountant with a high quality, maintaining with high quality and the knowledge within 2 years. So that's the mission. এইটাকে অ্যাচিভ করার জন্য she has a plan to complete her first level, which is certificate, and the second level, which is professional level, within next 12 months. এটা কি? That's called plan. Right. থার্ড হচ্ছে এই মিশন হয়ে গেল, সরি ভিশন হয়ে গেল। মিশনটা হচ্ছে সেই বেসিক্যালি তার মিশনটা হচ্ছে she wants to become an iconic person in the corporate, within not only the corporate but also in the Asian subcontinent. So that's the key vision of her of her CA profession. ঠিক আছে? জি স্যার। তাহলে আমরা যদি আর একটা এক্সাম্পল দিই, মনে করেন একটা হসপিটালের যদি তার মিশন বলা হয়, সে বলছে যে মনে করেন দ্যাট হসপিটালের মিশন হচ্ছে
they want to provide high quality, affordable healthcare to the community with the integrity and professionalism. That can be the mission of a hospital. So এই মিশনটা বেসিক্যালি সাকসেস হবে, তাহলে এই মিশন দেখেন তাদের, এখন আমি আপনার উল্টা দিকে বলি, তাহলে কোম্পানির ভিশন বলো না মিশন বলো, বলেন। তার ভিশন বড়। ভিশন বলো। তাহলে আমি যদি একটা হসপিটালের ভিশন বলতে চাই, লেটস সে তারা লিখলো দ্য হসপিটালস vision is to most trusted and innovative healthcare in the country by 2050. এটা কি? এটা কি? That's a vision. Vision. That's a vision, right? That's a very long term, তাই না? জি লং স্যার। টার্ম। তাহলে ভিশনের কি লং টার্ম অ্যাসপিরেশন থাকে, লং টার্ম একটা কি থাকে স্টেটমেন্ট থাকে, তাই না? জি স্যার। রাইট। সো মাহফুজা ধরুন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট হওয়ার পরেই কিন্তু সে কি গ্লোবালি রিনাউন্ড চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট হবে না, রাইট? শি হ্যাজ টু গো কি, she has to go miles to achieve that. So that's a long-term inspiration. So based on the vision statement, you will eventually go with your mission. মিশনটা more than কি 1 বছরের বেশি হয়ে থাকে। and the mission তাহলে কি হবে, হসপিটালের মিশন কি হতে পারে? আমরা যদি বলি 2050 সালের মধ্যে তারা ট্রাস্টেড ইনোভেটিভ হেলথ কেয়ার কোম্পানি হতে চায়, সার্ভিস প্রোভাইডার। তাহলে মিশনটা হতে পারে যে এই যে হেলথ কেয়ার কোয়ালিটি, তাহলে কি করতে হবে তাদের, they have to serve their patients with high quality and affordable healthcare, accessible healthcare to the community with the integrity and the compassion. That can be one of the key mission হতে পারে। Okay? জি স্যার। Then আপনার গোল কি হতে পারে, এই যে to achieve your mission, definitely for a hospital, what are you going to do? আপনি যদি সবার কাছে কি হেলথ কেয়ারটাকে যদি অ্যাক্সেসিবল করতে চান and with the standard মেনটেন করতে চান, definitely you have to come with measurable outcomes. কিরকম measurable outcome কি? You have to always keep remember your passions. আমার পেশেন্ট গুলো কি হবে, they get their service at a কি discounted rate, তাই না? with a premium quality of service. অথবা the patient should not wait, patient should not be in waiting time to get the key service, specifically in emergency department. এইভাবে হলেই তো কি you will get your key goal to achieve. তাহলে এই যে গোল, এই গোলটা আবার অ্যাচিভ করতে, এই গোলটা আবার ডিফাইন করে বেসড অন ইউর স্ট্যান্ডার্ড। তার মানে আমরা যদি চিন্তা করি প্রত্যেকটা মিশনের মধ্যে কি আছে, কালেকটিভ গোলস আছে। এই গোলস গুলো আবার ডিপেন্ড করে অনেকগুলো অবজেক্টিভস এন্ড প্ল্যানস অনুযায়ী, স্ট্যান্ডার্ডস অনুযায়ী। তাহলে সাকসেস অফ দ্য মিশন উইল ইভেন্চুয়ালি গিভ দ্য অ্যাচিভমেন্ট অফ কি ভিশন। সো আমরা যদি বলি, কোয়েশ্চেন যদি বলি যে goals, the mission depends on goals, while goals don't depend on the key mission, তাই না? অথবা plan, every goal has its own plan. Plan অথবা এভাবে বলতে পারি, plan goal doesn't depend on mission, but mission depends on goals. So বিভিন্ন ভাবে আপনারা ডিফাইন করতে পারেন। আবার দেখেন এই অবজেক্টিভ শুড বি স্মার্ট, স্পেসিফিক, measurable, achievable, relevant and time bound. So it's called SMART.
সো আপনি যখন কোম্পানির হোক অথবা ইন্ডিভিজুয়াল হোক কর্পোরেট হোক যখন মিশন গোলস প্ল্যানস এন্ড স্ট্যান্ডার্ডস ফিক্স করবেন ইট হ্যাজ টু বি অলওয়েজ কি as per your vision and as per the objective, and that objective should be key smart. Any question? না স্যার বুঝতে পেরেছি। Alright, তারপরে 6 এ যায় সাস্টেনেবিলিটি এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ। সাস্টেনেবিলিটি এন্ড ক্লাইমেট, এখানে কোনো কোয়েশ্চেন আছে আপনাদের? No. এই যে সাস্টেনেবিলিটি এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ, এখানে সাস্টেনেবিলিটির এই যে ব্রন্টল্যান্ড রিপোর্ট 1987, সাস্টেনেবিলিটি বলতে কি বোঝায়? Can any one of you explain what it means, sustainability? Sir, টেকসই, something which is long আপনি তো lasting. টেকসই কিসের টেকসই? Something we can depend on for a long time. Sustainability means, doing something or হচ্ছে এরকম হতে পারে generating something without compromising the ability of the future generation. বুঝতে পারছেন? Producing something or serving something without compromising the ability of future generation. তার মানে কি? আপনি ধরেন কোন একটা প্রোডাকশন করছেন টু মিট দ্য ডিমান্ড অফ দ্য কারেন্ট সিচুয়েশন, আপনি প্রোডাকশন করতেছেন and then you are meeting the demand of the current generation, but on the other hand you are contributing to the environment which basically lead to disasters to the society in the future. তাহলে এটা সাস্টেনেবিলিটি বিজনেস হলো না? বুঝতে পারছি? জি স্যার। The environment sustainability. So I want you to go through sustainability বলতে কি বোঝায়, social sustainability, balanced approach, economic, এগুলো দেখলে I believe you can understand. But go through yourself, just do let me know if you find any difficulties. যেমন ধরেন এই যে ক্লাইমেট চেঞ্জ, এই পুরা জিনিসটাই বাংলাদেশে ছিল না, এটা বিভিন্ন ভাবে ইয়া থেকে সোর্সিং করে এটা বসাই দিচ্ছে। বুঝতে পারছেন? এই যে এখান থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন আসতে পারে। ক্লাইমেট চেঞ্জ এই 2050-তে যেমন ইউকে তেই করবে, বাংলাদেশে যেরকম এই ধরনের স্পেসিফিক বলা নাই, বা যদিও বাংলাদেশে ক্লাইমেট চেঞ্জ অনুযায়ী কি আছে, ভালনারেবল কান্ট্রি হিসাবে ক্লাইমেট ম্যানেজমেন্ট হিসাবে বাংলাদেশ ইনিশিয়েটিভ। নেট জিরো বলতে কি বোঝায়? নেট জিরো কি? জিরো ইমিশন, গ্রিন হাউস ইম্প্যাক্ট। সো এগুলো আমরা পারবেন না? Do you want me to go through each and every line, or do you want me to give a just brief, or do you want me to escape? What do you want? স্যার পারবো স্যার, যেতে পারি, এগিয়ে যেতে Egulo, পারি। it's not a difficult one, right? But Yes, I'm just telling you, just go through the information. যেগুলো information আছে 22% within 230, যেগুলো আছে, so that you just dig down the information. এখানে বোঝার কিছু নাই, okay? Okay, fine. আমরা যদি এখানে একটু দেখি, দেখেন question. What is a business? পারবেন না definition? পারবেন না? Yes, sir. Okay. আচ্ছা, আমি যদি বলি 8 নাম্বার কোয়েশ্চেনটা পড়েন তো দেখি কেউ, এনিওয়ান রিড আউট করেন তো দেখি। স্যার আমি বলবো? হ্যাঁ বলেন প্লিজ, গো হেড। আচ্ছা বলেন, শাহরিমা ইসলাম বলেন, সমস্যা। রিড আউট করেন এনিওয়ান। স্যার বলবো? হ্যাঁ প্লিজ গো হেড। Only question, sir.
কোয়েশ্চেন, হ্যাঁ 8 নাম্বারটা বলো। Which of the following actions taken by a road haulage company would contribute to its social sustainability? হুম, হ্যাঁ পড়েন, এই কোয়েশ্চেনটা কি বুঝতে পারছেন? স্যার হলেজ মানে বুঝতে পারিনি, রোড হলেজ কোম্পানি। It's a company name. এটা হচ্ছে কমার্শিয়াল ট্রান্সপোর্ট করে, বুঝতে ওকে, পারছেন? রাস্তা দিয়ে যে রোড দিয়ে যে ট্র্যাকার গুলো কাজ করে ওগুলো। জি স্যার। বলেন। আচ্ছা, কোয়েশ্চেন হচ্ছে উইচ অফ দ্য ফলোইং অ্যাকশনস টেকেন বাই এ রোড হলেজ কোম্পানি উড কন্ট্রিবিউট টু ইটস সোশ্যাল সাস্টেনেবিলিটি। তাহলে বলছে যে নিচের কোনটা এই কোম্পানির মাধ্যমে কি করে, কন্ট্রিবিউট করে সোশ্যাল সাস্টেনেবিলিটিতে। তাহলে 1 নাম্বার হচ্ছে সুইচিং অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য ডিজেল পাওয়ার ট্রাকস টু ইলেকট্রিক্যালি প্রপেল ভেহিকেল। এটা বলছে সোশ্যাল কন্ট্রিবিউট কিনা, এটা কি সোশ্যাল কন্ট্রিবিউট? Sir, A Yes, and sir. A এটা হবে, কি BCD is কন্ট্রিবিউট, wrong. স্যার এটা কি, এটা কিসের কন্ট্রিবিউশন করছে? Sir, Then carbon emission. নো স্যার সি হবে স্যার সি ইয়েস, আনসার হবে এটা স্যার। হচ্ছে Answer হবে এনভায়রনমেন্টাল, তাই না? জি স্যার। এটা কি সোশ্যাল? বিকজ সে ডিজেল পাওয়ার থেকে যখন ইলেকট্রিক্যালি প্রপেল ভেহিকেল হয়, তার মানে কি সে কি করবে না, কার্বন ইমিশন করবে না, তাই না? জি স্যার। Yes, sir. রাইট। বি নাম্বারটা যাই, টেকিং দ্য প্রকিউরমেন্ট ডিপার্টমেন্ট অফ এ নিউ কাস্টমার আউট ফর লাঞ্চ। দিস ইজ নট a social thing, it's a kind of কি, Relationship management. absolutely, this is not like, আমি এখানে there is no social something happened, right? সাস্টেনেবিলিটি কোনো কিছু হয় নাই, হয়েছে? নো স্যার। রাইট। স্পন্সরিং এ লোকাল ফুটবল টিম, এখানে কি হয়েছে? No, sir. ইয়েস স্যার ওকে। ডি নাম্বার, এন্টারিং ইনটু লং টার্ম কন্ট্রাক্ট উইথ ফুয়েল প্রোভাইডার টু গ্যারান্টি ফুয়েল সাপ্লাইস, এটা কি হয়েছে? No, sir. রাইট। তাহলে এই চারটার মধ্যে নিশ্চয় একটা আছে, what do you think? সি নাম্বারটা। A number. ইয়েস, সি নাম্বারটা কেন হলো? একজন নো বলেছেন, কারণ দেখেন সোশ্যাল সাস্টেনেবিলিটি মানে কি? সোশ্যাল সাস্টেনেবিলিটি হচ্ছে এই যে সোসাইটিটাকে, সোসাইটিতে কি করা, কন্ট্রিবিউট। সোসাইটিতে কন্ট্রিবিউট করা, সো দ্যাট সোসাইটি বিকামস ইউনাইটেড, এন্টারটেইনড অথবা বেনিফিট হয়। দেখেন ফুটবল টিমকে যখন স্পন্সর করে তখন এটার বেনিফিটসটা হলে ফুটবল টিম কি করবে, তার সোসাইটিতে অ্যাজ এ হোল একটা কি হবে, কি হবে? সোসাইটি অ্যাজ এ হোল বেনিফিট, বুঝতে পারছেন? Sir, এটার answer number A হলো না কেন? আচ্ছা, এটা কি, এটা হচ্ছে সে ডিজেল পাওয়ার থেকে ইলেকট্রিক্যালি প্রপেল হয়েছে, মানে কি ইলেকট্রিক্যালি, মানে কি ব্যাটারি দিয়ে চলে। Yes, sir. সোশ্যাল, এটা কি সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট হলো নাকি এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট? Environmental. রাইট। আর এটা সি কেন হলো? প্রথম হচ্ছে এটা হচ্ছে কি কমিউনিটি বিল্ডিং হয়েছে, কমিউনিটি বিল্ডিং হয়েছে না, এঙ্গেজমেন্ট হয়েছে না? Yes, sir. রাইট। তার মানে কি কমিউনিটি একসাথে গ্যাদারিং হবে, হেলদি লাইফস্টাইল হবে, সবার সাথে কি হবে, ক্রস কি কমিউনিকেশন হবে, হবে না? Socialization. সোশ্যালাইজেশন হচ্ছে, তাই না? কোম্পানি যদি স্পন্সর করে লোকাল ফুটবল ক্লাবকে, তার মানে উইচ বেসিক্যালি হেল্পিং দেম টু অ্যাফোর্ড ইকুইপমেন্ট এন্ড ট্রেনিং, তাই না? উইচ বেসিক্যালি ব্রিংস ফ্যামিলি টুগেদার, তাই না? ইয়েস স্যার। Yes, sir. তারপরে দেখেন ইউথ ডেভেলপমেন্টে হেল্প করছে না? Yes, sir. তারপরে কর্পোরেট রেপুটেশনের সাথে ট্রাস্ট, এটাই হয়েছে না? জি স্যার। And also this is the social ESG এর মধ্যে
একটা সোশ্যাল ইয়ার মধ্যে কাজ করছে। তো দ্যাটস ওয়াই এইটা হয়েছে। ক্লিয়ার? কোনো কোয়েশ্চেন আছে? নো স্যার, ক্লিয়ার স্যার। 9 নাম্বারটা দেখি। 9 নাম্বারটা আমরা কি আরো দেখবো? আমাদের কি প্রিপারেশন কেমন? শিওর স্যার, দেখতে পারেন। ভালো লাগছে? জি স্যার। Yes, sir. ওকে, 10 নাম্বারটা, 9 নাম্বারটা দেখি, তারপর 10 নাম্বার, তারপর শেষ। বলেন 9 নাম্বারটা বলেন। Accountants provide advice to the organizations they work for or the clients that they advise. বলছে অ্যাকাউন্টস কাজ কি করে? অ্যাডভাইজরি দেয় টু দ্য অর্গানাইজেশন যেখানে সে কাজ করে, যার জন্য কাজ করে, অথবা তার ক্লায়েন্টস এর জন্য সে যে অ্যাডভাইস দেয়। দ্য রিকোয়ারমেন্টস থেকে এটা স্টেটমেন্ট, একটা স্টেটমেন্ট দিল যে অ্যাকাউন্টসটা কি করে, একটা অর্গানাইজেশনের কাজ করে অথবা তার ক্লায়েন্টের জন্য তারা কাজ করে। দ্যাটস আ স্টেটমেন্ট। নাও দ্য কোয়েশ্চন হচ্ছে নিচে, which of the following statement is true in relation to the role of the accountant in respect of climate change? তাহলে ক্লাইমেট চেঞ্জের ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্টেন্টদের কি দায়িত্ব কি আছে, তাই না? এটা কোয়েশ্চেন না এটা? Isn't it? The question Yes, is sir. something like that. স্যার এখন আমরা অপশনে যাচ্ছি। Accountants must ensure that the organization maximize profits regardless of their contribution to the climate change. Is it the role of the accountants? বলেন। নো No, স্যার sir. অ্যাকাউন্টের কাজ কি, যে ওই বেটা ম্যাক্সিমাম প্রফিট করলো কিনা এবং সেটা মানে ক্লাইমেট চেঞ্জে কি কন্ট্রিবিউট করতো ডাজন্ট ম্যাটার, সে নিজে পকেটে নিতে পারছে কিনা, এটা কি অ্যাকাউন্টের কাজ? নো No, sir. স্যার রাইট। বি নাম্বারে যাই আমরা। Accountants should campaign to ensure that the organization take appropriate actions to limit the volume of carbon emissions. Should campaign করা, অ্যাকাউন্টেন্ট কাজ ক্যাম্পেইন করা? No, sir. No, sir. তাহলে এটা কি হবে? Okay. C নাম্বারে যাই। Accountants have a role to play in managing risk, including risks related to climate change. গেল একটা। এটা কি আছে? Yes, sir. Yes, sir. এটা রাখলাম আপাতত, তাই না? ডি নাম্বারে যাই আমরা। Accountants have no role in relation to climate change. This is the responsibility of scientific advisors. True or false? False. কারণ আমার ESG তো লাগবেই, তাই না? তাহলে কোনটা? See. Sir, C হবে। গুড, তাহলে আমরা পারছি তো, পারছি না? গুড। 10 নাম্বার, Inch PLC's operational objective for its EM manufacturing division is increasing manufacturing activities within a year. So Inch PLC's operational objective for its EM manufacturing division is increasing manufacturing activities within a year. One, which of the SMART criteria for objectives does this objective fail? তো দেখেন, Inch PLC অপারেশনাল অবজেক্টিভ, তার অপারেশন, এই কোম্পানির অপারেশনাল অবজেক্টিভ, তার একটা ডিভিশন আছে ইএম ম্যানুফ্যাকচারিং ডিভিশন। কি হচ্ছে? ইনক্রিজিং ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাক্টিভিটিস, এক বছরের মধ্যে তার ম্যানুফ্যাকচারিং কি অ্যাক্টিভিটিস বাড়ানো, তাই না? এই একটা ডিভিশনের জন্য। তাহলে সে বলছে নিচের কোনটা স্মার্ট ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে তার অবজেক্টিভের জন্য স্মার্ট ক্রাইটেরিয়া হিসাবে ফেল করেছে, বুঝতে পারছেন? তাহলে স্মার্ট বলতে কি কি আছে? এস ফর স্পেসিফিক, তাই না? এম ফর মেজারেবল, তাই না? এ ফর কি অ্যাকুরেট, তাই না? Relevant. অ্যাচিভেবল অ্যাচিভেবল, তাই না? Achievable. রাইট। আর ফর কি রেলেভেন্ট, টি Relevant. ফর Time bounded. টাইম বাউন্ড। তাহলে কোন জিনিসটা আসলে ফেল করেছে বলেন তো? স্যার এখানে স্পেসিফিক। ওকে, তাহলে আমরা যদি বলি এখানে তার অবজেক্টিভ কি স্পেসিফিক হইতে হবে, যেটা এখানে কি স্পেসিফিক করা আছে? অবজেক্টিভ মধ্যে স্পেসিফিক করা আছে? নো স্যার।
ইনক্রিজিং ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাক্টিভিটিস বলা আছে আছে কিনা? স্যার ম্যানুফ্যাকচারিং, আছে আছে তাহলে এটা ইট ইজ দেয়ার। হোয়াট ডু থিঙ্ক? কোনো কনফিউশন আছে আমাদের? নো স্যার মাহফুজা? নো স্যার, বুঝতে পেরেছি এখন। গুড। তারপরে Sir, তারপরে কি is it মেজার? measurable? আচ্ছা, ইনক্রিজিং মেজার ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাক্টিভিটিস কত পার্সেন্ট বলছে কিছু? নো স্যার। নো স্যার তারপরে বলছে যে এমন কিছু বলছে যে 1 বছরের মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাক্টিভিটিস 5টা জিনিস করতে হবে, অথবা 5% করতে হবে, অথবা 100% করতে হবে। আছে কিছু এখানে? নো স্যার তাহলে নো স্যার। মেজারেবল জিনিসটা আমরা পাচ্ছি না আপাতত। রেলিভেন্ট আছে কিনা? আছে সে স্যার যদি রেলিভেন্ট, অবশ্যই হ্যাঁ হ্যাঁ, ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি ম্যানুফ্যাকচারিং নিয়ে কাজ করতেছে, তাহলে রেলিভেন্ট না? জি জি স্যার স্যার। টাইম বাউন্ড, সে কি টাইম দেওয়া আছে না 1 বছরের মধ্যে? ইয়েস জি স্যার স্যার। 1 year তাহলে মিসিং কোনটা? মেজারেবল মেজারেবল। ফাইন, তাহলে আমরা পারছি না? জি স্যার। গুড। পারবো না আমরা এরপরে? স্যার ইয়েস পারবো। গুড। আচ্ছা, এখন আমরা লেটস ক্লোজ দিস চ্যাপ্টার। আমাদের কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ ফার্স্ট চ্যাপ্টার শেষ হয়েছে, যদিও 2টা ক্লাস গন, তাই না? নাকি দেড়টা ক্লাস করে? আমরা নেক্সট যে ক্লাসগুলো হবে খুব তাড়াতাড়ি একটা প্রতি সেশনে একটা চ্যাপ্টার শেষ করব, আর একটু ফাস্টার যাবো, ঠিক আছে? স্যার। ওকে, এর মধ্যে আমি একটা জিনিস বলি, মাঝখানে আপনাদের একটা এই যে লাস্ট সেশনের এক্সাম হলো, সো আমি ইচ্ছা করে ওই এক্সামে আমি গিয়েছিলাম এজ এন ইনভিজিলেটর হিসাবে, মানে এক্সাম হিসাবে। সো আমি কিছু কিছু কোয়েশ্চেন আমি দেখেছি কি ধরনের কোয়েশ্চেন আসছে, ঠিক আছে? বুঝছেন? সো আমি ভাবলাম যে কি কি জিনিস কোয়েশ্চেন আসতে পারে। সো আমি দেখেছি যে 5টার মতো ম্যাথস আসছে, ম্যাথমেটিক্যাল কোয়েশ্চেন আসছে 5টা, বুঝছেন? আমি জিজ্ঞেস করছিলাম স্টুডেন্টদেরকে যে হাউ ইজ ইউর এক্সাম, তো বললো 5টার মতো ম্যাথস রিলেটেড এক্সাম আসছে। চ্যাপ্টার ওই যে ইকোনমি অ্যাক্টিভিটি থেকে কোয়েশ্চেন ম্যাথস আসছে। তারপরে ধরেন ম্যাথস আসছে কিরকম, অর্গানাইজেশনের নেট প্রফিটেবিলিটির উপর ম্যাথস আসছে। তারপরে ধরেন ডিমান্ড, ওই যে ইলাস্ট্রিসিটি নিয়ে ম্যাথস আসছে। বুঝতে পারছেন? ওকে। আর যে কোয়েশ্চেন্স গুলো আসছে 1 থেকে 5 নম্বর পর্যন্ত কোয়েশ্চেন আসছে, গভর্নেন্স নিয়ে যে কোয়েশ্চেন আসছে, রিস্ক নিয়েও কোয়েশ্চেন আসছে, আবার ধরেন প্রফেশনালস অ্যাকাউন্টিং নিয়েও কোয়েশ্চেন আসছে। এবং কোয়েশ্চেন্স গুলো হচ্ছে ইয়ার রিলেটেড, মানে কেসের মতো করে, বুঝতে পারছেন? স্টোরি দিয়েছে এন্ড দেন হচ্ছে আনসার করতে হবে। বুঝতে পারছেন? ইয়েস স্যার আপনি কি চান আরো কোনো কোয়েশ্চেন করব? কয়েকটা কোয়েশ্চেন করি। Yes, sir. একটা কোয়েশ্চেন একটা মিনিট, আমি কোয়েশ্চেন বের করতেছি যেগুলো তৈরি করছিলাম। একটা কোয়েশ্চেন আপনাদেরকে দেই। কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকলে সো আই ডোন্ট সি এনি প্রবলেম আর কি। স্যার একটা অফ টপিক কোশ্চেন ছিল। অফ টপিক? জি স্যার, বলতে পারেন এক প্রকার। হ্যাঁ স্যার কোশ্চেনটা হচ্ছে আমরা আমাদের তো একটা চ্যাপ্টার শেষ হলো, আমরা অ্যাকচুয়ালি সাবজেক্টটাকে কিভাবে পড়তে পারি, মানে শেষ হলে এখন আমরা কিভাবে রিভিশন করবো? আমরা কি বই থেকে দেখা গেলো যে প্রবাবল এটা হচ্ছে কি আমার এমসিকিউ হতে পারে ওগুলো দাগায় দাগায় পড়বো, নাকি দেখা গেলো যে আমরা খাতায় পুরাটাকে সুন্দর করে নোট ডাউন করে রাখতেছি পরীক্ষার আগে রিভিশন করার জন্য? এইভাবে মানে কিভাবে গেলে জিনিসটা ইফেক্টিভ হয় স্যার, এই ব্যাপারে যদি কিছু বলতেন স্যার। ইফেক্টিভ হবে আপনি যখন একটা টপিক পড়তেছেন, হ্যাঁ, এই টপিকের কনসেপ্ট আপনি বুঝবেন। বুঝতে পারছেন? জি স্যার। কনসেপ্টটা বুঝবেন, কনসেপ্টটা পড়ার পরে ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কোয়েশ্চন। তো আপনি যেটা কোয়েশ্চন ব্যাংক আছে, ঠিক আছে, ওই টপিক রিলেটেড। সো কোয়েশ্চন ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের
মানে প্রশ্ন তো হইতে পারে। সো ওইভাবে করে আপনি কি করবেন, আনসার গুলো করবেন। মানে আপনার আউট অফ বক্স কোয়েশ্চেন আসতে পারে, তো আপনার ব্রেইন অলওয়েজ রেডি থাকতে হবে যে এই ধরনের কোয়েশ্চেন হতে পারে। জানা জিনিস দেখা যায় তখন ভুল হয়ে যাবে। বুঝতে পারছি? জি স্যার। আমি যেমন ধরেন একটা কোয়েশ্চেন দিচ্ছি আপনাকে, হ্যাঁ? Stop share. দেখতে পাচ্ছেন? ইয়েস স্যার, দেখা যাচ্ছে স্যার। ওকে, 7 নম্বরের প্রশ্নটা পড়েন, দেখেন এই ধরনের কোয়েশ্চেন আসবে। There are two types of goals in the business. Those are to be accomplished to be successful in the competitive market. One of its non-operational or qualitative goals. Another is operational or quantitative goals. PIST Limited has operational objective for its manufacturing division is increasing manufacturing activities within a year. এই যে একটু আগে বললাম, where operational goals are important and shall be smart. Which one of the smart criteria for objective does the objective fall down? এই যে কোয়েশ্চেনটা করলো, একটু আগে যে কোয়েশ্চেনটা করলো, একই রকম না? জি স্যার, সেম স্যার, কাইন্ড অফ। তাহলে উপরে যে গল্পটা বললো, এই গল্পটা দেখে আপনি কি কনফিউজ হয়ে যেতে পারেন না? যদি কনসেপ্ট ক্লিয়ার না থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই স্যার। Yes. So these sort of things may face these sort of challenges. So আমরা এই যে ধরেন এরকম কোয়েশ্চেন আসবে, বুঝতে পারছেন? আমরা আস্তে আস্তে যখন আগাবো তখন এই ধরনের কোয়েশ্চেন গুলো আমরা দেখবো, ঠিক আছে? ওকে, জি স্যার। স্যার এখন দেখেন এখানে আসুন, 14 নম্বরের কোয়েশ্চেনটা পড়েন। Stakeholders need to company's corporate governance to ensure that the company follows good practice in corporate governance and business ethics. এটা কি ট্রু আর ফলস? ট্রু। বলেন। ট্রু। ফলস। ফলস। ফলস কেন? স্যার, স্টেক হোল্ডাররা তো এটার জন্য বাউন্ড না, ম্যানেজমেন্ট বাউন্ড থাকে কর্পোরেট গভর্নেন্স এন্ড বিজনেস এথিক্সটাকে ফলো করার জন্য। Stakeholders need the company's corporate governance. Stakeholders কোম্পানির কর্পোরেট গভর্নেন্স তার দরকার প্রয়োজন হয় to ensure that the company follows good in practice corporate governance business ethics. Stakeholders মধ্যে কে কে আছে বলেন তো? Everyone around the organization, the owner, the supplier, the customer, everyone. Customers, it can be lenders, it can be government, তাই না? Yes sir. তাহলে এই কোম্পানি গুড কর্পোরেট গভর্নেন্স বিজনেস ইথিক্স যদি না হয়, আপনি কি তাকে লোন দিবেন? No sir. আচ্ছা, তারপরে এই কোম্পানি যদি কোনো কারণে আপনার ইয়া করে, আপনার ফেল করে, তাহলে ফেল করে কিরকম? ধরেন কোম্পানি আপনার কাছে টাকা নিয়ে অথবা এই 2 নাম্বার প্রোডাক্ট দিয়া ভাইগা চলে গেল, ইজ ইট পসিবল? Possible. কখন পসিবল? যদি গুড বিজনেস এথিক্স না থাকে, কর্পোরেট গভর্নেন্স যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ফলো না করে, তাহলে এইটা কি বিং এ কাস্টমার, ধরেন আপনি কি তার প্রোডাক্ট যখন আপনি কিনবেন, আপনি কি এটা কি ফলো করতে চান? আপনি কি চাবেন যে এটা করুক? অবশ্যই। আচ্ছা, তাহলে এই ক্ষেত্রে আপনি কি চান? এটা কি চাচ্ছেন নাকি চাচ্ছেন না? চাচ্ছি স্যার, ট্রু হবে। হ্যাঁ, চাচ্ছি। আগে চাচ্ছিলেন না? আগে কোশ্চেনটা অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারিনি, পাজলড হয়ে গিয়েছিলাম। সো জিনিসটা হয়েছে কি, আমি যদি স্টেক হোল্ডার হই, আই ক্যান বি এনিওয়ান, এমপ্লয়িজ হতে পারি, কাস্টমার হতে পারে, সাপ্লায়ার হতে পারে, এনিওয়ান, তাই না?
ইয়েস স্যার। আমি যদি চাকরি করি, এই যদি চাকরির টাকা মেরে যদি চলে যায়, যেতে পারে না যদি কর্পোরেট গুড প্র্যাকটিস না থাকতে পারে। জি স্যার পারে। রাইট। আবার ধরেন আপনার সিগনেচার নিয়ে ফাঁসাই দিতে পারে যে আপনি তো করছেন, মালিক। ইয়েস স্যার। তাহলে তাহলে মিস ইউজ করতে পারে, তাই না? ডিসক্রিমিনেট করতে পারে হায়ার করার ক্ষেত্রে, যে মেয়েদেরকে নিবে না, শুধুমাত্র ছেলেদেরকে নিবে। তাহলে এটাও তো গুড কর প্র্যাকটিসের মধ্যে পড়ে না। ঠিক আছে, মেয়েরা জয়েন করে বললো যে আপনার কোনো আপনার কোনো লিভ পাবেন না, আছে না এরকম? জি স্যার। তাহলে এটা গুড কর্পোরেট প্র্যাকটিস যদি না হয়, তাহলে এই ক্ষেত্রে আপনার জন্য চ্যালেঞ্জিং হবে না? দ্যাটস ওয়াই কিন্তু স্টেক হোল্ডার কি করে, দে ওয়ান্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড whether company is in practice of good corporate governance. ঠিক আছে না? তা ট্রু হবে, তাই না? জি স্যার। বোঝা গেছে? এই ধরনের কোশ্চেন আসতে পারে। All right, thank you so much everyone for your time. Inshallah, in the next class we'll start from chapter 2 and inshallah complete chapter 2 as soon as possible. So we will not be taking so much time the way we took in the last 2 classes. We'll be going a little faster, and I want all of you to go through the essential topics from chapter 2 so that we can finish as fast as possible, definitely with our full of understanding of each and every topics, okay, in chapter 2. জি All স্যার। right. থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you so much for your participants, and I hope you enjoy the class. আমি জানি না মাঝখানে অনেক ধরনের ডেটোরেট হয়েছে, but it's a part of something. So just do let me know if you don't like, or if you need any sort of thing explanation or something. I'll try to definitely cope up with your desires. Okay. ওকে স্যার। ইয়েস স্যার। All right. আসসালামু আলাইকুম। Thank you so much. Okay. Assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আচ্ছা, ভালো কথা। আপনাদের ওই ওর আরেকটা ক্লাস ছিল, ওই ক্লাসটা কেমন গেল? আমার আরেকটা টিচার ছিল, হাউস দ্য ক্লাস? স্যার আমাদের তো আপনার ক্লাসই হলো। আরেক আর কোনো ক্লাস হয়নি? আপনার স্যার আরেকজন এই যে টিচার? এই এই উইকে আছে আরেকটা ক্লাস, মানে অন্য ওকে, টিচার। ওকে। আর অন্যান্য ক্লাসগুলো কেমন যাচ্ছে? স্যার ভালো, আলহামদুলিল্লাহ। It's good. Good. Right. ঠিক আছে, and I'll take your feedback, okay? ওকে স্যার, থ্যাংক For ইউ। my personal requirement, okay? All right. Thank you so much. Okay. Assalamu alaikum. Yes, sir.